तांको दाबी पछरे राजनीति कौन मु जानी नाही, किंतु तथापि एही मामलारे निश्चय कहिबी जने शिक्षक भावरे एपरी शिक्षक जी आउ जने शिक्षकंकु मृत्यु मुखकु जाउथिबार देखुछि। सर्वप्रथमे तो मु सोनम जी को ही कहिबी, समाज को, लद्दाख को, भारत को, परिवेश को, शिक्षा को आपणकर आवश्यकता रही। आपण निज प्राण रक्षा करंतु। जहाँ होइछि सेतरे दुईटी घटना सामिल अछि। प्रथम कथा या कि व्यवस्था भुसुरी पड़िछि, पेपर लीक होइगला, जहाँ हेबा कथा नथिला। किंतु एई पूरा कथार जो द्वितीय दिगटी अछि ताकु नै आंदोलन, अनशन, इस्तफा केही भी संबोधित करनांती। तार कथा ना जंतर मंतर रे होछि ना संसद रे होछि। मु सेई द्वितीय दिगटी को आपणक सामना को आनिबा को चाहूछि, ताहा अधिक जरूरी। आचार्य जी, आज देश में शिक्षा व्यवस्था को नहीं गंभीर प्रश्न उठुछि। नीट यूजी पेपर लीक अभियोग, छात्र छात्री आत्महत्या आउ तापरे आरंभ होइतिबा विक्षोभ प्रदर्शन पूरा देशर ध्यान एही आड़कु टानिछि। जंतर मंतरे छात्र माने प्रदर्शन करुछंती आउ सोनम वांगचुक भी जवाबदेही दाबी करी अनशन रे बसिछंती। कौन आपण एहाकु केवल प्रशासनिक विफलता बोली मानुछंती ना एहा आमसी व्यवस्था आउ समाज रे कोनोसी अधिक गभीर संकटर संकेत? संकटर ही संकेत आउ मामला बहुत गंभीर। आउ जेहेतु मामला गंभीर सेतिपाई एहाकु गभीर भावे बुझिबाकु हेबो। तुरंत प्रतिक्रिया देबाकु आम मन हुए कि इंस्टांट रिएक्शन दे दबा, किंतु जेबे कथा गंभीर होई थाए तबे टिके रही कि विचार करी ताकु गंभीरता सह देखिबा उचित। तो आरंभ करिबा। घटना कौन? नीट रो परीक्षा थिला। 22 लाख आमे आवेदनकारी छात्र छात्री कथा कहूछु। ये 22 लाख परिवार अटंती। ये 22 लाख परिवार अटंती। आउ यह केवल पेपर रो गोटिए दिन रे घटी जिबा बाला घटना नुहे। एई छात्र मानक मध्यरु केही 2 वर्ष, केही 4 वर्ष, किछि तो 5 वर्ष बाला भी थांती। एते समय लगेइथिले। एमाने खेर पड़िया सबू छाड़िथिले। एमाने निजर पिला दिन छाड़िथिले। एमाने बंचिबार साधारण धारा छाड़िथिले। एमाने पर्वपर्वाणी उत्सव सबू छाड़िथिले। आउ एमाने कहिथिले कि आमे जीवन लगेई देबू, आउ आमे सफल होई देखे। सफलतार तांको पई जहा भी अर्थ थाउ सेई कथा को आमे परे देखिबा। आउ एमान को जना पड़े कि पेपर लीक हो जाइछि। पेपर लीक हो जाइछि, ठीक अछि। प्रशासन सेथिरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करे, परीक्षा पुणी थरे निया जाए, आउ गिरफ्तारी भी होई थाए। किंतु जेबे एमिति बारंबार घटे, प्राय प्रतिवर्ष पेपर लीक रो घटना घटी थाए। नीट भी किछि प्रथम थर लीक हेउ नाही, आउ अलगा अलगा परीक्षा रहिछि। सेथिरे अलगा अलगा प्रकार रो घोटला प्रतिवर्ष ही सामना को आसी चली थाए। तेबे युवपीढ़ी रो भरोसा टूटी जाए। सेमाने कहंती आम ज्ञानर श्रमर कौनसी मूल्य नाही। सेमाने कहंती चालिबो तो ताहार ही जिए बेईमान, आउ जहा पाखरे पैसा अछि जिए जाई व्यवस्था को किनि पारिबो। आउ एही निष्कर्ष तांको पाखरे कौनसी गोटिए दिन पाई रही जाएनी, कौनसी गोटिए घटनारे रही जाएनी, जीवनर कौनसी गोटिए वर्षरे रही जाएनी। सेमाने एही निष्कर्ष को साथे धरी निजर आगामी संपूर्ण जीवन जीथांती। एबे भाबंतु सेमाने केउ प्रकार नागरिक होई बाहरिबे? सत्यता, सच्चोटता, ज्ञान, श्रम, कौशल एसबू उपरु तांकर भरोसा उठिबाकु लागे। आउ पूरापूरी परिवार एथिरे प्रभावित हुए। तांको निकट संपर्कर जो संपूर्ण कुटुंब थाए समस्ते एथिरे प्रभावित हुअंती। कारण भारत रे एमिति हुए कि पूरा परिवार मिसिकी जने छात्र किंबा छात्री को प्रस्तुत करिथांती। पूरा परिवारर स्वप्नर बोझ सेई जो युव व्यक्ति सीए निज कांधरे बोही चली थाए, तो समस्ते एथिरे प्रभावित होंती आउ समस्ते भांगी पड़ती। यह हमको बुझिबाकु हेबो कि कथाटी बहुत गंभीर। भांगिबा एई सीमा जाए पहुंचे कि 5, 10 किंबा हुए तो 15 जन आत्महत्या करि सारलेनी। आउ ये तो आमे बास गत किछि मासर कथा कहूछु।
ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର କେତେ ଯେ ଉପାୟ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ଉପରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ତାର ଭରସା ହିଁ ତୁଟି ଯାଉଛି। ଏହା ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଯୁବପିଢ଼ିର ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ନିଜର ଏକ କଲମ ଲେଖିଛି। ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ କି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କହିଥିଲି। ସେଇଟା ଗତ ବର୍ଷର କଥା ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଉ ଭରସା ମଣିଷର ତୁଟି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଅଧେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳେ, ପୁଣି ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ଅଲଗା ଘଟିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭରସାର ପାତ୍ର କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତ ନୁହେଁ, କାହା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି, ସିଏ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର, ସିନସିୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବିଷୟରେ। ସିଏ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମି କହିପାରିବେ, ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି। ସେଠି ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ କି ପାଣି କେମିତି ସାଇତି କରିହେବ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇ ବି ପାରୁନଥିଲା, ସେଠି ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ନିଜ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ କେବଳ ଘୋଷିବା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ଜିଇବା ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି ଏହା ମାନିବାକୁ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ସିଏ ନିଜର କିଛି ଦାବିକୁ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବିର ରାଜନୀତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ରାଜନୀତି ସହ ମୋର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଛି, କହିବା ଜରୁରୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସୋନମଜୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଅଧିକ ସେବା ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିଲେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଅନଶନର ଆଜି 18 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟର ଅନଶନର ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜକୁ, ଲଦାଖକୁ, ଭାରତକୁ, ପରିବେଶକୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହିବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ସଂଯମ, ସମ୍ମାନ, ଆଲୋଚନା ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତେଣୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ହେବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ? କଥା ହେଲେ ତ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଏହା ଆଦୌ ଶୋଭା ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହ କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏହା ତ ହେଲା ସେ କଥା, ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଆଶା ଥିବ କି ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହିଯିବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ବୋଧେ ଏତିକି ଦୂର ଯାଏ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଏହି କଥା ହିଁ ଥିଲା। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଉଛି, କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କିଛି କହିଲି ତାହା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ଅଂଶକୁ କଭର କରିଛି। ଅସଲ କଥା କହିବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି।
ଆଉ ଅସଲ କଥା କ'ଣ? ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ, ହେଇଛି କ'ଣ? ଯାହା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ଅଛି ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେଇଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଆ କି ସିଷ୍ଟମ ଫେଲିୟର ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଏକ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ହେବା କଥା ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଫାଟ ଏବେକାର ନୁହେଁ, ତାହା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଫାଟକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେଇ ଫାଟକୁ ଭରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂରା କଥାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନଶନ, ଇସ୍ତଫା କେହି ବି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କଥା ନା ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହେଉଛି ନା ସଂସଦରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆଉ କେହି ମୋତେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏଇଆ କି ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଜଣେ ପିଲାର, ଜଣେ ଛାତ୍ରର, ଜଣେ ଯୁବକର ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଏମିତି କେମିତି ହୋଇଗଲା କି 1 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ, ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ, ଏବେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ କି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଚାପରେ ଆସି ଡଜନ ଡଜନ, ଯଦି ଶହ ଶହ ନୁହେଁ ତ ଅନ୍ତତଃ ଡଜନ ଡଜନ ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା, ମୋ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଗୋଟିଏ କଥା, ହେଲେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଯିବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ବନିଯିବା ଯେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଉପରେ କେହି ବି ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। କିଏ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏଇଆ ଶିଖେଇଲା କି ଗୋଟିଏ ର୍ୟାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ବି ବେଶୀ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲା କି ତାଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନ ଏଇ କଥାରୁ ସ୍ଥିର ହେବ କି ସେମାନେ କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କଲେ କି ନାହିଁ? କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଭାଇ, ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ତ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି କୌଣସି ବାହାରର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କି ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦଲାଲ ବସିଥିଲା, ସିଏ ପେପର ଲିକ୍ କରିଦେଲା। ପେପର ଏମିତି ଲିକ୍ ହୁଅନ୍ତିନି। କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପେପର ଲିକ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେବେ କେହି ଲିକ୍ କରିବା ବାଲା ଥାଏ, ଆଉ କିଏ ସେଇ ଲିକ୍ଡ ପେପରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଆଉ କେବଳ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଆଉ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ତ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିଛି ହଜାର ସିଟ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଏକ ଦଳାଚକଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଦଲାଲ ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ହିଁ ନା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମଜବୁର କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ? ଏଇ ମଜବୁରି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପେପର ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ କେତେବେଳେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ସ ସପ୍ଲାଏ। ନହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ପେପର ଲିକ୍ କରାଇବାକୁ କେହି ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ଟିଚର୍ସ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଦଲାଲ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ। ପୂରା ବଜାର ସଜା ଯାଇଛି, ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ୍ରେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଏହି ବଜାରରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଏହି ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଟେ, ଏକ ଉତ୍ପାଦ। ଜଣେ ବିକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜଣେ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୁହେଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି କି ଏହି ପେପରର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ।
जदि मो पिलाकू पेपर मिलिगला जदि सीए एही एंट्रांस एग्जाम क्लियर करिनेला तेबे सबु स्वप्न साकार होइजिब तार जीवन बनिजिब आमे जाई दुनिया रे कोन कहि परिबो देख 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 मो पिला डाक्टर बनिगला इंजीनियर बनिगला किंबा आउ किछि बनिगला एते प्रकार एंट्रांस एग्जाम रो आउ जदि मो पिला ताहा क्लियर करि पारलानी तेबे सीए दुनिया आखिरे तो कौन घर आखिरे किंबा निज आखिरे भी तळकू खसीजिब मु जानिबाकू चाहूछि ए बजार सजेइला किए ए बजार देखंतु सेई दलाल सजेइ नाही जे पेपर लीक करेइला ए बजार कोनसी मंत्रालय भी सजेइ नाही जदियो सेथरे प्रतिभागी सभी अछंती बजार रे मौजूद सभी अछंती किंतु ए मूल्यबोध ए वैल्यू सिस्टम जे पिला सबु किछि छाड़ी देई निज जीवनर अनेक वर्ष गोटिए एंट्रांस एग्जाम क्लियर करिबारे लगेई देउछि एई वैल्यू सिस्टम तो घरे तयारी होइछि एइटा बंधु बांधवंको मेलारे तयारी होइछि अभिभावकंको नजर रे तयारी होइछि पिला उपरे एई जो चाप सृष्टि करा दैछि एई चाप किए पकेइला मु एहा जानिबाकू चाहूछि मु अभिभावकंको प्रश्न करिबाकू चाहे पेरेंट्संको आपनको घरे गोटिए पिला जन्म नैथिला साधारण पिला सुंदर पिला प्रकृतिर उपहार आपण ताकू गोटिए एंट्रांस एग्जाम प्रोजेक्ट केबे बनाई देले एतिकी तो कहंतु आउ काहेकि बनाई देले काहेकि ता उपरे एत्ते प्रेशर पकाई देले काहेकि सेही पेपर रे एत्ते अधिक वैल्यू कर देले जे प्रथम कथा तो सेही पेपर एबे लक्ष कोटी रे बिकुछि आउ द्वितीय कथा जदि सेही पिला सेही पेपर को क्लियर करि पारला नाही तेबे से जीवन सारा हीनमन्यतारे चली जाऊ आपणक पिला को जदि आपण प्रेम करथांते तेबे आपण पिलार सेल्फ वर्थ को कोन सी एग्जाम रा गोटिए पार्टिकुलर रिजल्ट सहित बांधी देई नथांते एहा प्रेमर कथा नहे आउ एहा मोर प्रश्न थिला पेरेंट्संक पई एहीपरि मु शिक्षकंकु प्रश्न करिबि एहा जणा कथा जे दुई प्रकार शिक्षा होइथाय गोटिए जहा आजीविका दिए आउ गोटिए जहा जीवन दिए गोटिए जहा लाइवलीहुड दिए आउ गोटिए जहा लाइफ दिए गोटिए रे नॉलेज आसे जहा आजीविका पई दरकार आउ गोटिए रे आत्मज्ञान आसे जहा भीतर स्तर रे जीवित हेबा पई दरकार आपण एडुकेशन को केमिति डिफाइन कले एक शिक्षक भाबरे केमिति डिफाइन कले अब शिक्षक कहले मु स्कूल रो शिक्षकंक कथा मध्ये कहूछि आ जो माने कोचिंग रो शिक्षक मु सेमानंक कथा मध्ये कहूछि आपण तो छात्र आगरे गोटी दुनिया रखि देले जे तुमे आजीविकार जेउ जिनिस जेउ रेस सेथिरे दौड़ी आगो को पहुंची जाओ तेबे तुमे सक्सेसफुल कुहा जिवो एहा आपण पिला सहित कोन कले एहा आपण कोन कले आपण ताकू लाइवलीहुड अर्न करिबारो गोटिए जरिया बनाई देले बास गोटिए मेसिन बनाई देले काहेकि कारण सेथिरे आपणक पई मध्ये तेबे ही पैसा अछि आपण एडुकेशन रो माने ही बनाई देले वोकेशनल एजुकेशन एजुकेशन रो अर्थ एबे डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल रहिला नाही एजुकेशन रो अर्थ त एबे एहा मध्ये जे सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल मध्ये चलिबो डेसिमेशन ऑफ द इंडिविजुअल मध्ये चलिबो इंडिविजुअल को जी एबे हमर छात्र युवक छात्र छात्री ताकू बर्बाद मध्य करदेले तो चलिबो बास एंट्रांस एग्जाम क्लियर हेबा दरकार आपण शिक्षक एहा आपण कोन कले मु पचारिबाकू चाहूछि आउ जेमिति पेरेंट्स को पचारली जेमिति शिक्षकों को पचारली सेमिति छात्र छात्री को पचारिबाकू चाहूछि हाँ भल कथा आपण दाबी करुछंती जे न्याय हेउ आपण दाबी करछंती कि एक निरपेक्ष प्रवेशिका परीक्षा हेउ एक स्वच्छ परीक्षा आपणक अधिकार आ आपणकू न्याय मिलिबा दरकार आ आपणकू एही दाबी करिबा उचित किंतु मु आपणकू पचारिबाकू चाहे कि जीवन रू आपण जेउ सब दाबी करछंती सेही दाबी गुडिक पछरे जेउ स्वप्न अछि सेही स्वप्न आपणकू किए देइछि मो जेबे जीवन रू किछि मागी थाए तेबे ताहा पछरे भविष्यत रे एक कल्पना थाए मु कहे मते मोर भविष्य एमिति ही दरकार सेथिपाई एबे मते जीवन रे एपरी सबु पदक्षेप नेबाकू हेबो जेमिति मु सही भविष्य पाखरे पहुंची परिबी आपण निज भविष्यतर जेउ मॉडल प्रस्तुत करिसंती मु आपनकू पचारिबाकू चाहूछि ताहा आपनकू किए देइछि ताहा आपनकर निजर नुहे एवं मो पाखरे एहार प्रमाण अछि निजर होइथांता तेबे गोटे गोटे सीट पछरे 10-10 हजार पिला दौड़ु नथांते एमिति केमती होई पारे कि 10,000 लोकंकर गोटिए ही समान साधारण स्वप्न रहिछि एमिति केमती होई पारे तेबे इंडिविजुअलिटी माने कोन हला
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି 10,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ବି ନୁହେଁ। ତାହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରିମ୍, ତାହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ, ଏକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ଭରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭରିଛି, ପାଳନ ଶୈଳୀ ଭରିଛି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଭରିଛି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଭରିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ଭରି ଦେଇଛି। ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଏହି ଭୋଗବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି ସିଏ ଏହି ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୂରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜେଏନ୍ଜି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଯାଏ ନ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବ। ଆମକୁ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁନାହିଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ଅଛି ତା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରେ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବୋଧ ବି ରହିବା ଦରକାର। ବାହାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ବୋଧ ନଥିବ ତେବେ ବାହାରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ଜିନିଷ ସବୁ ସେମିତି ପୁରୁଣା ହୋଇ ରହିଛି। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନାମ, ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଆଉ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ସେମିତି ପୁରୁଣା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ, ଆଉ ଭାରତରେ ସନ୍ଥମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଣା ନାହିଁ କେବେଠୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ମାଲା ଫେରଦ ଯୁଗ ଭୟା ଗୟା ନ ମନ କା ଫେର, କର କା ମନ କା ଡାରି ଦେ ମନ କା ଫେର। କଣ ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ? ସେମାନେ କହିଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତେବେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କରକା ମନକା ମାନେ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଆପଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟମ ଭଲରୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ସିଷ୍ଟମ ବନେଇବା ବାଲା ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ। ଆମେ ଭିତରୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲୋକ। ବାହାରେ ଏକ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ବନେଇ ବି ନେଲୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଦିନରେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ବନେଇବୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ବନାଯାଇଥିବା ଭଲ ସିଷ୍ଟମର ଚୋର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବୁ। କାରଣ ଆମେ ହିଁ ତ ବନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ବନେଇବା ବାଲା, ଆମେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା ବାଲା। ଯଦି ଭିତରୁ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ସିଷ୍ଟମିକ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିକି ବି ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ମୋର 3ଟି କଥା। ସୋନାମଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନିଜର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭାରତର ଅଧିକ ସେବା ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିଲେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ହିଁ ତ ଭଦ୍ରତାର ପରିଚୟ। ସମ୍ବାଦ ହିଁ ତ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦର୍ଶାଏ। ଦୟାକରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାରତକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ କଥା। ଭାରତ ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଅପିଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏମିତି କେମିତି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ଆମକୁ ତାର କେବଳ ବାହାର ରୂପ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଘଟଣାର ମୂଳ, ସେହି ଘଟଣାର ଭିତରି କାରଣ ଆମକୁ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାଉ କି ବାହାରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଦେବୁ ଯେ ସିଏ ଦାୟୀ, ସିଏ ଦାୟୀ, ସିଏ ଦାୟୀ। ଆଉ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ବାହାର ଲୋକ ବି ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାର ଲୋକର ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହା ମାନିବା କି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତର ବାଲାର ବି ଅଛି? ଆଉ ସେ ଭିତର ବାଲାକୁ ଅହଙ୍କାର କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ତାହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ନୁହେଁ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ଫ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ତେବେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବ।
ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବ କେବେ ଇଏ କାରଣରୁ ତ କେବେ ସେ କାରଣରୁ। କାରଣ ବଦଳି ଚାଲିବ, ତେବେ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ପୂର୍ବ କାରଣର ଉପଚାର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ କାରଣ ଆସିଛି। ନା, ସେଇଟା ହିଁ ପୂର୍ବର କାରଣ ଯାହା ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଭଲରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଧିକାର। ଆପଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଗଭୀର କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେ ଗଭୀର କଥା ଏହା, ମଣିଷ ଭିତରୁ ବେଇମାନ ତ ସିଷ୍ଟମ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତରି ରୂପରେ ଏକ ବେଇମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବାହାରର ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ବେଇମାନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବେଇମାନ ଲୋକେ ସେହି ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛିଦ୍ର ଆଉ ଫାଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ହିଁ ତ ବନାଇଛୁ, ଏଇଆ ତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଭାଇ। ଯଦି ଆମେ ଭିତରୁ ବଦଳୁ ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ବନାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇପାରିବ? ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ବାହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ବସିଛି, ଯିଏ ବାହାରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଦେଖିବା। ବୋଧେ ତାକୁ ଦେଖିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ।